Hello, good morning, students. How are you all? Hope everyone is fine. So, just we will be discussing some of the concepts today. How you have to write the exams. So, with that, we'll discuss some of the important questions also. So, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So, there will be 50 marks for 6th and 7th, 8th, 9th, 10th, 80 marks. Okay. So, pattern will be already sent and the syllabus is already sent for you people. Only thing here very much important is while writing the exam you have to take care of so many things. So not only now the online exam I am speaking about, whenever you write the exams of final exams, so where you have to sit for 3 hours, ಎಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆ ನೀವು ಕೂಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು. So whenever the question paper is given to you, first thing is you have to make your mind relax. First 1 minute or 2 minute you just breathe in and breathe out. Breathe in ಮಾಡಬೇಕು, breathe out ಮಾಡಬೇಕು, and make the mind so relaxed. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೂಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 3 to 4 minutes ಏನದಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 to 4 minutes ಏನು ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅದು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, you completely read the question paper once or you stop the question paper. You don't read the question paper, just like last class I told before that. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಐತಿ ಆ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನಿದೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ವೆನ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅಗೇನ್ write the answer. So you continue like that only. Okay, so that is the kind of mindset what you have. It depends on that. Okay, so then after that, the main thing when it comes to science and mathematics, mainly I'm telling, explain properly. And it is told that first ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ 9th and 10th, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಭಾಳ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಟಾಪರ್ ಆರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಟಾಪರ್. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂದ್ರನ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ಸ್ ಟು 8th, 9th, 10th. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಬರೀದಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. So we are discussing how the preparation will be going on. So I hope everything is ready now. So then after that, whenever you write a diagram or whenever you solve a numerical, so always maintain the proper discipline in that numerical or that diagram, whichever. Whenever the diagram is given, label the parts. So if they asked some parts like 4 parts, 5 parts, you label all those 4 or 5 parts. Or if they ask just label the parts, label more parts. Even though they ask only 4 parts, you can label 5 to 6 parts. So always do extra work. So if there is 5 questions asked, answer any 5. So if you still have the time, answer all the 6 or 7 questions they have given, because there is a chance that some of the questions may go wrong. So that time you have a chance that if you have already solved more questions, the solved questions which gets more marks will be considered. So you do that also. Okay, and when there is a important words, for example in our chemistry there is a word called catalyst. Okay, so when it comes to 6th, 7th, 8th, there is a word called crop, there is a word called metal. So when important words comes as an answer, you can underline the answer with your pencil. ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದ ಹಾಲ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲನ್ನು 3 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ 2 to 3 times, but still I will tell you one again. Okay, this is completely regarding what we can say exam preparation. And after once the exam is preparation writing is finished, check once again whether you have put the question number right or not, and all the initials, ಹೆಸರು, ನೇಮ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾವೆ ಇಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ರಿಲ್ಲೋ, ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್. ಒಂದು 3 to 4 minutes ಒಳಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಭಾಳ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ while drawing the diagram, take your own time when it comes to mathematics or numericals of physics. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ತಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಿಂದ್ರನ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಫೈನಲ್ ಮಟ್ಟ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ನೀವು 2 to 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಾಂಗ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿತು. So it is just like if you don't keep the first button of shirt proper, then all buttons will be wrong. So ಆ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ 6th, 7th ಆ್ಯಂಡ್ 8th. ಸೊ 2 hour ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, 50 marks ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ 6, 7th ಅಷ್ಟೇ 2 hours ಟೈಮ್, 50 marks. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 6 mark ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fill in the blanks with correct answer, those will be of 6 marks. So you can directly write the answers also. Fill in the blanks ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ನಡೀತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 8 ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ 2 marks 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 8 mark. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 30 to 50 words ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ 3 mark 4 question, 12 marks. 5 mark 2 question, 10 mark. Total 50 marks. This is completely of 6th and 7th. ಸೊ 10th ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಸೊ 1 to 21 mark, ಬಟ್ ಅದ್ರಾಗ 17 to 20 ಏನಿರ್ತಾವೆ, 1 mark ಬಟ್ 4 ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ 32 marks ಅದಲ್ಲಿ. 21 to 26 ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್, 2 mark. 27 to 33 they are also short answer type, 3 mark. 34 to 36 are 5 mark. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ 10th ಒಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫೈನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್, ಇವೆರಡರಾಗ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 9th and 10th, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ a minute, 8th and 9th same pattern will be there. First 1 into 6, 6 for match the following. Again fill in the blanks with correct answer, that is 1 into 6, that is also 6. True or false, 1 into 8, that is 8. 20 marks will come from there. After that 2 marks 7 question will be there, so that will give you 14 mark. 3 marks 7 question will be there, that will give you 21 mark. 5 mark 5 question will be there, that will give you 25 mark. But 5 mark ಎಂದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 5 mark ಎಂದ್ರೊಳಗೆ 6 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿತ್ತಂದ್ರೆ 6 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.